वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश प्रदेश टीवी ते रैड FM कनाडा जुड़े सारे अजीज साथियों का मैं राजिब कौर अज के खास बुलेटिन के निगाह स्वागत करती हाँ। भारत तो आ रही सब तो वड्डी खबर की गल करिए तो संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 18 फरवरी को देश पद्धर से रेल रोकने का सद्दा दिता गया सी ते असीं देख सकते हैं कि देश भर तो इस प्रोग्राम को भरमा hunगारा मिले। हुण तक मिली जानकारी अनुसार दस दिए कि दोपहर 12 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक देशव्यापी पद्धर से रेलां रोकण दा जिहड़ा सद्दा गा वो पूरी तरह सफल रहा है। दस दिए कि संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा किसान संघर्षकारियों को इस रेल रोको प्रोग्राम तहत शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन करने की अपील की जा रही सी बार-बार ते इस अपील के जरिए ही किसानों द्वारा शांतमई ढंग नाल जिहड़ा प्रोग्राम आ पूरी तरीके नाल नेपरे चाढ़िया गया है। हुण तक मिली जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदे हां तां हुण तक पंजाब विच अमृतसर, जलंधर, नाभा, मानसा, लुधियाना ते पठानकोट विच रेलवे ट्रैक जाम कीते गए ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के जिला गुरदासपुर वालों भी रेलों का चक्का जाम किया गया। इस तरह हरियाणा विच भी अंबाला, पानीपत, गुरुग्राम समेत बहुत सारिया होरनां जगहां ते जिला चक्का जाम पूरी तरह नेपरे चाढ़िया गया। इस तरह देश पद्धर तो होरनां राज्यां तो भी अजिहियां खबरां मिल रही ने कि उत्थे भी जिहड़ा चक्का जाम पूरी तरह सफल रहा ते वख-वख लोकां द्वारा जिहड़ा अपने पद्धर ते जाके रेलां रोकियां गईयां। जिक्र जो है कि संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 18 फरवरी को रेल रोको के सद्दे तहत दोपहर 12 बजे तो शाम 4 बजे तक कौमी अहमियत वाले सारे मार्गों समेत लोकल रेल पटड़ियां उपर रेल गड्डियां नूं रोकण की कॉल दी गई सी अते इस दे नाल ही मोर्चे वालों किसानों इस अंदोलन दौरान पूरी तरह शांतमई रहने लई आख्या जा रहा सी। किसान आगू डॉक्टर दशनपाल सिंह द्वारा यह दावा किया गया सी कि खेती कानूनों खिलाफ रखे गए इस प्रोग्राम को शांतमई तरीके नाल नेपरे चाढ़िया जाएगा अते मोर्चे नाल जुड़ियां 500 किसान जथेबंदियां वालों देश भर दे विच स्थानक इकाइयां नाल मिल के रेलां दा चक्का जाम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वालों भी 15 जिलों में वख-वख थावां ते रेलां जाम करन दीयां तैयारियां कीतियां गईयां सन। दस दिए कि रेल रोको प्रोग्राम तहत किसानों द्वारा केंद्र सरकार के सामने रखिया जा रही मंगां दे विच 3 खेतीबाड़ी कानून, बिजली सोध बिल 2020 अते पराली ऑर्डीनेंस नूं रद्द करवाउण समेत MSP की गारंटी, गिरफ्तार किए गए किसान नौजवानों के पर्चे रद्द करवाउण अते किसान आगुआं ते दर्ज किए गए देशद्रोही के केसां नूं रद्द करवाउण दीयां मंगां भी शामिल रहीआं। रेल रोको के सद्दे ते किसानों द्वारा किस तरह की शमूलियत की गई उस बारे हुण तक मिलिया जानकारी अनुसार पंजाब विच किसान मर्दां दे नाल-नाल किसान औरतां द्वारा भी सरगर्म शमूलियत की गई। पंजाब विच अमृतसर, जलंधर, नाभा, मानसा, लुधियाना ते पठानकोट विच किसानां वल्लों रेलवे ट्रैक जाम किए गए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिले गुरदासपुर विच भी रेलों का चक्का जाम रहा अते किसान मजदूर ते बीबियां द्वारा इस धरने विच भरमी शमूलियत भी की गई। हरियाणा की गल करिए तो हरियाणा विच अंबाला, पिपली, गुरुग्राम, पानीपत, जींद, रोहतक, गोहाना, कुरुक्षेत्र ते रेवाड़ी विच भी किसानों द्वारा रेल पटड़ियां ते शांतमई धरना दिता गया। देश भर तो भी इस तरह रेलवे ट्रैक जाम करने दीयां खबरां सामने आ रही ने। पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मैदानपुर विच भी किसानों वालों रेलवे ट्रैक जाम करके सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। झारखंड के रांची विच भी धरना दिता गया। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र विच गीता जयंती एक्सप्रैस ते रोहतक विच श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रैस नूं किसानां ने रोकिया। पलवल विच भी किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक ते धरना दिता गया। इसी तरह जयपुर रेलवे स्टेशन ते भी वड्डी संख्या विच किसानों ने शमूलियत की। देश की राजधानी दिल्ली जिथे करीब 2.5 महीनों तो किसान संघर्षकारी मोर्चों ते डटे हुए ने ते केंद्र सरकार सामने बार-बार इको मंग नूं स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं। उस दिल्ली की गल करिए तो ताज़ा खबर सामने आई है कि टिकरी बार्डर, पंडित श्री राम बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर हुशियार सिंह मैट्रो स्टेशन के प्रवेश और एग्जिट गेट दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा बंद कर दिए गए। भाव है कि दिल्ली में भी रेल रोको का प्रोग्राम सफल दिखाई दिता। दिल्ली मैट्रो द्वारा 5 स्टेशन बंद किए जाने के नाल मैट्रो स्टेशन ते पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की गल करिए तो चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से भी किसान समर्थकों द्वारा रेलों का चक्का जाम किया गया। इस दे नाल ही शंभू बार्डर से भी भारी गिनती में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने द्वारा भी नारेबाजी की गई। किसानों के इस कॉल का पूरी तरह समर्थन किया गया। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से शंभू बार्डर तो तुहाडे नाल लाइव तस्वीरां साझियां करते हाँ। देखो एक खास रिपोर्ट अनुजा शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का रेड FM सुनने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ का स्वागत। इस वक्त देश प्रदेश टीवी की टीम पहुंची हुई है जी चंडीगढ़ दे विच जिथे रेल रोको जिहड़ा कार्यक्रम किया गया सी संयुक्त किसान मोर्चा दे वल्लों ओनू ओदे समर्थक इत्थे मेरे नाल मौजूद ने। इस तो पहला असी तुहानू शंभू बॉर्डर तो रिपोर्ट दित्ती सीगी ते इस वक्त असी चंडीगढ़ दे विच हैगे आ जिथे कहा जा रहा सीगा कि यह अंदोलन जिहड़ा हैगा वो सिर्फ पिंडां दा नहीं। इत्थे इस वक्त मेरे नाल शहरां तो लोग भी मौजूद ने ते आओ गलबात करते हैं जिहड़े लोग चंडीगढ़ दे विच मौजूद ने ते यह किसान अंदोलन नूं सपोर्ट कर रहे ने ते जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल सीगी अज 18 फरवरी नूं रेल रोकण दी ओहदे बारे यह सारा दस्सणगे सानूं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੱਖਣ ਮਾਇਰਾ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 109 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 271 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 33 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 20 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 18 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1102 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 252, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 29, ਆਪ ਨੂੰ 51 ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 374 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 77 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ DCCs ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆંકੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਟੂਲਕਿਟ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿए कि बंबे हाई कोर्ट द्वारा इसे मामले ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਭਵ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ WhatsApp ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਵ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿए ਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ MJ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੁਆਰਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ MJ ਅਕਬਰ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MJ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਉੱਪਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ MJ ਅਕਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ MJ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MJ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ MJ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ MJ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ MJ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੀਟੂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮੀਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਤੇ ਰਮਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ MJ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MJ ਅਕਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੀਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Sexual harassment has got the attention it deserves, despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. They put their heart and soul in this case. Thank you so much. ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।